गोटे छोटिया प्रसंग रे आम माने किछि विषय शिखिबा आ निज निजको आम माने प्रभुଙ୍କ पाद तळे रखुथिबा आ प्रभु निश्चिंत भावरे आम मानकर सहित से कथाबार्ता हेबे समस्ते आमे प्रार्थनार सहित बसिबा प्रभु निश्चिंत भावरे आम मानको साहाय्य करबे। आज देखिबा गोटे माँ हेबा एक एटा गोटे कौन अटे सेवा कार्य आमे अनेक समय भावु प्रचार करबा सेवा कार्य गॉस्पेल प्रीचिंग करे अन्य मान को गॉस्पेल कहबा सेवा कार्य गीत गाइबा सेवा कार्य किछि ट्रैक्स बांटिबा सेवा कार्य यह भावी थाउ किंतु माँ हेबा मध्य गोटे सेवा कार्य माँ हेबाटा मध्य गोटे दायित्व अटे जो दायित्व कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम को देछन्ति प्रभु आम को जो से दायित्व को देछन्ति माँ हेबार दायित्व। प्रिय भौणी माने आमे देखो गीत 127:3 रे लेखा गला जे देखो संतान गण सदा प्रभुଙ୍କର दत्त अधिकार आ गर्भजात फूल ताहाଙ୍କର दत्त पुरस्कार ए पुरस्कार के आम को देछन्ति परमेश्वर आम को देछन्ति। तो गोटे माँ हेबार मध्य मु कहे माँ प्रभु जीशु प्रभु आम को माँ हेबार दायित्व देछन्ति पिला मान को से आम को देछन्ति आमे जेंति कि तांको निमंते प्रतिपालना करबा। मलाखीरे जो समय आमे देखो जो से समय से काहे कि स्वामी स्त्री को एक करिसन्ति एथि पई से एक करिसन्ति से एक ईश्वर वंश चाहन्ति हमर पिला माने जे प्रकार ईश्वरीय वंश ईश्वरीय स्वभाव रे हेबे परिणत हेबे सेथि पई प्रभु जीशु प्रभु आमान को कौन करिसन्ति माँ हेबार दायित्व दैछन्ति आमान को पिला मान को दैछन्ति। गोटे माँ रो प्रथम सेवा कार्य होची तार पिला को जे प्रकार केंति प्रभुଙ୍କର शिष्य करबा ताको सेंति बढ़ाइबार आवश्यकता रहिछि। गोटे माँ रो दायित्व माँ कौन करे कहन्ति ना माँ होची पिलार प्रथम शिक्षयित्री तार फर्स्ट टीचर के माँ आमर भारत रे मध्य कहती माँ हेले शिक्षित देश आगेब पिला माने शिक्षित हेबे अन्य माने मध्य शिक्षित हेबे तेणु आमर दायित्व बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर एही दायित्व आम मान को देछन्ति। एमती समस्ते स्त्री हे पारबे किंतु समस्ते माँ हे पारबे नहीं आ माँ हेले मध्य समस्ते माँ हेले मध्य समस्ते भलो माँ हे पारबे नहीं। आमर परमेश्वर चाहते आमे एक उत्तम माँ हेबा। आज अनेक जन विवाह परे से माने मातृत्वर अधिकार पाई पारु नाहंती माँ हेबार सौभाग्य से मानकर पाखरे नाही। अनेक जन कांदुचंती बाहा है 7 वर्ष हेलानी 10 वर्ष हेलानी 4 वर्ष हेलानी 3 वर्ष हेलानी आमे एबे जाई से मातृत्वर सुख पाई पारु नाहु किंतु परमेश्वर आमान को न मागुनु ए स्थान रे बसिथिबा अनेक भौणी मान को प्रभु से पुरस्कार आमान को देइछंती। तो से पुरस्कार दायित्व आमे की प्रकार नेबा गोटे उत्तम माँ आमे की प्रकार हे पारेबा से विषय आज अल्प समय आम माने आलोचना करबा। प्रिय भौणी मान आमे बाइबल रे देखो अनेक भौणी माने थिले जो माने जो माने की बंध्या अवस्था रे थिले आमे रिबिका को देखो सारा को देखो हाना को देखो ए प्रकार नूतन नियम रे मध्य अनेक को आमे देखो जो मान की बंध्या थिले तापरे से माने प्रभुଙ୍କର अनुग्रह प्रभु से गर्भ खोलिले तापरे से माने मातृत्व अधिकार पाइले प्रभु आम को देइछंती संतान माने आमे से संतान मान को कि प्रकार प्रतिपालन करबा। हितोपदेश 31:28 रे हम पढ़िबा पढ़ंतु के जने ताहार संतान माने उठी ताहाको धन्य धन्य कहंती ओ ताहार स्वामी ही ताहाको ए रूप प्रशंसा करे। हाँ गोटे उत्तम स्त्री ही गोटे उत्तम माँ हे पारे। आमे से कहानी शुणीचु ना गोटे छोट पिला जो पेंसिल चोरी करे आनी देउथिबो कौन कौन चोरी करे आनी देउथिले मध्य ता माँ ताको किछि सिखाउ नथिबो मात्र जो समय से छोट 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 से क्राइम गुड़िक गोटे बड़ क्राइम रे परिणत हबो ताको जेल को नियाजिबो तापरे ताको पचार जीव तो शेष इच्छा कौन करे ना मो माँ को देखा करबा को चाहूची बोले तार माँ रो कान रे कौन करबो चुबे देबो तर से कहबा को चाहूची माँ तुम्हें जदि मते सान थिला बेले मु जो समय से छोट भूल कली से समय तुम्हें जदि मते अनुशासन करिथांतो शासन करिथांतो मते जदि कहिथांतो नाइ रे बापा एटा ठीक नुहे
से समय जदि तुम्हें सेति करी कही थांत मु आज एते बड़ भूल करि पार न थांती मो दे एते बड़ भूल ही न थांता आज मु ए फांसी खुंटरे चढ़बार अवस्था आसी न थांता से तार माँ को कहबाको चाहे तो प्रिय भौणी माने मु कहबाको चाहे गोटे भल स्त्री हुंतु जद्वारा कि आपण गोटे भल माँ मध्य हेई पारे जो समय आपणकर पिला छुआ मानकर किछि भूल देखुछंती से समय सेमानकर भूल को करेक्शन करंतु आमे केमती करू अनेक समय रे हमर छुआंकर भूल अन्य मानकर सामना रे पळे आसले हम माने लज्जित हो किंतु हमर पिला जदि लुचि लुचि किछि लोकलोचन को किछि आसु नै ताहले ठीक अछि करू के तो जानि नांती ना तू एंती कलु बोली के जानले कि एंती आमे पचारि थाउ से भूल को जदि आपण देखुचंती आपणकर आखि रे आसुची ताहले से भूल को संशोधन कर हाँ छोट विषय तो के करू नांती अनेक समय रे कोन हुए आमे किछि चेंज पैसा रखी थाउ हमर पिला माने धीरे न कहि किना काढी किना नै जाइथिबे आमे से हाँ पैसा तो 10 टंका तो गोटे नेला से 10 टंका नेबा समय रे आज जदि आमे तांको किछि कहिनु तांको जदि किछि शासन करिनाउ से 10 टंका टा एंती हेजिबो 1000 रे मध्ये परिणत हेजिबो तेणु जो समय रे पिला माने सेंती करूछंती से समय रे आपण माने देखबे से 10 टंका हो टंकाटी मध्य से जदि आपनको न कहि किना काढी किना नेछि ताको शासन करन थरे मो पुओ ना झियो कि मते एक्जेक्ट मन पड़ नै से माने मो भी किछि रखिथिले काढी किना नै गले तापरे मो मते बहुत कष्ट लागला अच्छा पिला माने एमती केंती होउछंती बेले मु खाली ताको बाडे हाथ देखा कहि कि हाथ रे खाली 2-3टा बाड़ी मारी एते जोर जोर से माड़ होइचे जे आउ से टंका जोटी भी पड़ी थिले आउ केबे काढी किना नौ नांते कि होजु भी नै आमे एमती हमर पिला मान को करबार अछि जे जो समय रे आमे देखुछु से माने प्रथमे जो समय रे भूल करूछंती हम आखि अगरे आसुची से समय रे आमे से मान को शासन करबार अछि जो द्वारा कि से मान को जीवन रे बड़ बड़ भूल गुडी को हेबो नै हमर अनेक जुवा माने अछंती जो माने कि निशा द्रव्य रे मध्ये आसक्त होउछंती अनेक जन पुड़िया खाउछंती अनेक जन मद मध्ये पिउछंती किंतु आमे माँ माने अनेक समय रे कोन करू जो सेमान को लुचाउछु सेमानकर पॉकेट टू बाहर माँ माने जो समय रे सफा करूछंती जो पिला माने से प्रकार निशा द्रव्य रे आसक्त थेबे सेमानकर पॉकेट आपण माने जो समय रे धोउछंती सेमानकर कपड़ा से समय रे आपण माने जानि देबे जो समय रे जानुछंती से समय रे सेमान को तागिद करंतु सेमान को शासन करंतु सिठुर जे प्रकार से माने बाहरबे आमे हाँ कोई आमे अनेक समय रे हमर पिलार भूल साधारणतः माँ मानकर आखि आगरे आइले आमे सेमान को लुचेई थाउ जो द्वारा कि पिला माने बड़ बड़ विषय गुडी को बड़ बड़ भूल गुडी को सेमान को जीवन रे करंती जो समय रे आमे देखुछु प्रिय भौणी माने सेमान को आमे अनुशासन करिवार आवश्यकता रहिछि जदि आपण से सब हैंडल करि पारुनांती ताहले आपणकर स्वामीकर सहित तो सेमानकर बापांकर सहित से विषय कथाबार्ता हुंतु जो द्वारा कि आमे आमर पिला मान को गोटे उत्तम मार्ग आमे दर्शन करि पारबा जो दायित्व प्रभु आमान को दैछन्ते जो सेवा कार्य प्रभु आमान को गोटे मार सेवा कार्य आमे अनेक समय दुखित होइता तो चर्च रे मोर दायित्व कोन से भौणी वाक्य प्रचार करछन्ते से भौणी बहुत सुंदर गीत गाउछन्ते से माने एंती भाबरे व्यवहार होचन्ते मो कौन मो दायित्व कौन आपणकर दायित्व है प्रभु आपण को गोटे माँ करुछन्ते गोटे मार सेवा कार्य आपण को दैछन्ते से मार दायित्व को से मार सेवा कार्य को आपण उत्तम भाबरे तुलांतु प्रभु से दिन आपण को पचारे मु तो 2टा छुआ देथिले सेमान को तो कि प्रकार करी गठन करलो कि प्रकार करी तैयारी करलो सेटा पचारबे बेसी बड़ सेवा कार्य मान को दरकार नै प्रिय भौणी माने बड़ प्लेटफॉर्म मान को दरकार नै प्रभु जो सेवा कार्य दैछन्ते हमको आमे अनेक समय भाबु पुलपिट ठिया प्रचार करबा ही सेवा कार्य ताहा नुहे प्रभु जो परिवार हमको दैछन्ते से परिवार जत्न नेबा मध्ये हमनको निमते गोटे सेवा कार्य मु से प्रकार ही भाबे कारण से सेवा कार्य को आमे विश्वस्त भाव रे जेबे तुलेबा से 2टा पिला को जेबे आमे भल भाव रे प्रतिपालन करबा से 3टा छुआ को जेबे आमे प्रतिपालन भल से करबा से समय प्रभु हमर विश्वस्तता मानकर कैपेबिलिटी को देखि अनेक विषय हमन को से देबे तेनु मु कहबा को चाहे प्रिय भौणी मन जो समय हमर पिला माने दुष्ट होचंती जो समय हम पिला मान को भितर आमे किछ दुष्टता देखुछु से समय रे आमे कारण हितोपदेश लेखा गला बाडी व्यवहार करबा को केबे मध्ये त्रुटि न करो अवहेला न करो
आमने सेमानकु एनकरेज करिबार सहित सेमानकु जो समय आवश्यक पड़ुछि आम बाड़ी मध्य व्यवहार करिबार आवश्यकता रहिछि। आ छुआ मानकु मु कहिबाकु चाहे आमर बुढ़ा अवस्थार साहा भरोसा ए प्रकार करी तैयारी करंतु नै। आपण निराश होई जिवे, हताश होई जिवे। आमे अनेक स्थान रे बसिछु कारण आमर कल्चर एंती झियो जन्म पर घर को आमे पर घर को दे देबु बोली आमर मां माने केंती करूथिले। जदि तीनटा छुआ हेले तीनटा छुआ जन्म हेबो से तीनटा जाक छुआ जदि झियो हेतिले आउरी से माने 4 नंबर करूथिले। काहे की करूथिले? कारण पुओ दरकार। पुओ कोन करबो एमानकर बुढ़ा अवस्थार बुढ़ा बुढ़ी अवस्थार सहारा एमानकर जत्न नेबा बोली तीनटा छुआ हैला परे मध्य पुओ को जगी जगी रहउथिले। एबे देखुचु को पुओ से बहु सेमानकर सेवा करूनांती। उल्टा बा ही जाइतिबा झियो जाई किना बरंग सेवा करूची सिना को पुओ झियो पचारनांती। मु कहू पुओ बहु पचारनांती। मु कहूची कि आमर पुओ बहु माने बहुत भलो, से माने बहुत बढ़िया जत्न नउचंती। बाकी मु कहिबा को चाहे जे ए पुओ मोर जत्न नेब, ए झियो मोर जत्न नेब। को पुओ झियो आपणकर जत्न नियंतु कि न नियंतु सेति पय आपण सेमान को बड़ करंतु नै। सेति पय सेमान को से विषय रे सेमान को थारु किछि आशा रखंतु नै। कोन पय प्रतिपालन करबे सेमान को? यात्रा पुस्तक 2 अध्याय रो 9 पद। यात्रा 2 रो 9। तेबे फारोंकर कन्या ताहांको कहिला, तुम्हे ए बालक को नहीं मो निमंते स्तन्यपान कराओ। मु तुम्हको बर्तन देवी। तहिरे से स्त्री बालक को नहीं स्तन्यपान करैला। प्रिय भौणी माने आमर छुआ मान को कौन पाई प्रतिपालन करबार अछि? आमर प्रभु को निमंते से मान को प्रतिपालन करबार अछि। गीत गोटे अछि, जानिछ जदि ए संतान संतति आमर हेले भी प्रभुंकर, तेबे प्रभुंकर लागी तांको पालन कर। आमे जानिछु से पुओ झियो आमटा। मु कहे मोर पुओ झियो मोर मते प्रभु से पुओ झियो मानकर केयर टेकर भाबरे रखिछंती। सेरा कहार? प्रभुंकर अमानत। प्रभु काली किछि दिन पई मते सेमानकर जत्न नेबा पई ए जगतरे रखिछंती। तो सेमान को का निमंते आमे प्रतिपालन करबार अछि? प्रभुंकर निमंते प्रतिपालन करबार। सेमाने पाठ पढंतु प्रभुंकर गौरव निमंते। सेमाने किछि जॉब करंतु प्रभुंकर किछि गौरव निमंते। सेमाने जहा भी किछि करंतु प्रभुंकर गौरव निमंते। आमे सेमानक ठारो किछि आशा मध्य करबार आवश्यकता नाही। कारण आमे बुढ़ा बुढ़ी हेले आमर पुओ झियो देखबे, आमर जत्न नेबे, बहुत भलो कथा। सेमाने जत्न नेबे निश्चिंत भाबरे। मात्र से प्रकार आशा आमे सेमानक ठारे रखि नथिबा। अनेक समय आमे सेंति आशा रखि ताऊ आमे आमर पिला मानकु तो आजिकाली बड़ बड़ पाठ पढाउछु। आमे बुढ़ा बुढ़ी हे आइला बेले सेमाने बेसी पाठ पढ़ी बाहरे जाई रहिबे, खाली टंका का पठेबे मांकर एटा पे सेटा पे। सेति प्रिय भौणी माने मु कहे आमे कहा ठारे मध्ये आमे निर्भर न रखु। हमर पिला मान को एथि पाई प्रतिपालन करेबा प्रभुंकर गौरव निमंते सेमान को पड़े। एठी देखो फारो कह मो निमंते स्तन्यपान करा। परमेश्वर को निमंते आमे सेमान को प्रतिपालन करबा। परमेश्वर को निमंते आमे सेमान को बढ़ेबा। आमर मोटिव से प्रकार थिबार अछि। आमे प्रभुंकर गौरव निमंते आमर पिला मान को आमे बढ़ेबा। प्रिय भौणी मान सेमानकर जत्न आम माने नेबा। अनेक समय आमे बहुत आशा करू आम पिला मान को ठारू, आमे अनेक समय निराशा मध्य हे जायत। ने मो पिला एंती करबो, मोर पिला सेंती करबो। अनेक समय आमे से सब आशा गुडी को मु देखे अनेक मां माने आज निराश अवस्था रे अछंती। कहीं से मैंने निजर पुओ बहु ठारू बहुत आशा करते, झील जुई ठारू बहुत आशा करते। अनेक समय से आशा भितर माने आशा अनुसार काम न कले अनेक समय अनेक माँ मैंने निराश हो जाती, डिप्रेशन को चले जाती। से मोर पुओ मते पचार ना, मोर झील मते पचारू ना, मते के मिसा पचार ना, मु केमती हेबी ए प्रकार विभिन्न प्रकार विषय से व्यतिव्यस्त हो जाती, दुखित हो जाती। किंतु मु कहबा को चाहे प्रिय भौणी माने प्रभु आमान को पिला मान को देइछंती।
ଯେତିକି ୟଙ୍ଗ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାहे ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଯଦି କିଛି ପଢୁଛି କିଛି କରୁଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା। ଆଜି ପାଠ ପଢଉଛୁ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତତେ ପଢାଉଛୁ, ଦେଖ ଚାକିରି କରିବୁ ଆରେ ମତେ ପୋଷବୁ। ସେମାନେ ପୋଷବାଟା ପୋଷବେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିକିନା ପଳେଇବେ। ମାତ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ 2 ତିମୋଥୀ 1:5, କାରଣ ଯେଉଁ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭର ମାତାମହୀ ଲୋଇ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ୟୁନିକିଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ୍ଭର ସେହି ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛି। ହଁ, ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବେ, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ମୋର ମା ଦେଖିବେ ନା, ପିଲା ସାନ ଥିଲେ ମା ଯେମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବ ସେମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ସେମାନେ ଚୁନି ଗୋଟେକୁ ଆଣି ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଘୁଡେଇ ହେଇକିନା ମୋର ମା ଏମିତି ବାସନ ମାଜୁଥିବ, ମୋର ମା ଏମିତି ଲୁଗା କାଚୁଥିବ, ମୋର ମା ଏମିତି ପରିବା କାଟୁଥିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚୁନି ଆଣି ଛୋଟ ଝିଅ ସେ ଘୁଡେଇ ହେଇ ମା ଯେମିତି କରୁଥିବ ସେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପରି ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଜଗି ରଖିକିନା ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ବସୁଛୁ, କେମିତି ଉଠୁଛୁ, କାହା ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡଲ ହେବା। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ତିମୋଥୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଈଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅକପଟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ତିମୋଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ନା ତାର ମା ତ ସେମିତି, ତା ପାଇଁ ଝିଅ ଆରେ କୋଉଠି ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିବେ କି ନାଇଁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ତାର ମା ମିଶା ଭଲ ଆଉ ସେ ଝିଅ ମିଶା ଭଲ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯାକ କି ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ସରି ଏଥିରୁ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏଟା ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବା। କାରଣ ଆମର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହା ଯାଉଛି। ତିମୋଥୀଙ୍କ ପାଉଲ ଏଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମର ମା ପାଖରେ ତୁମର ଆଈ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅକପଟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ଦେଖୁଛି। ତୁମ ଠାରେ ଅଛି ତିମୋଥୀ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଆମର ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ଆଈ ଅଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ହିଁ ଭୁଲ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା ହେଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଜାଣିନୁ କି, ଆମେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଯଦି ବଡ ପାଟିରେ ସେମାନେ କଥା ହେଇଗଲେ ଆମେ ମାରୁ। ମାତ୍ର ଆମେ କେମିତି କଥା ହଉଛୁ ସେଟା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ମା ବାପା ସହିତ ବଡ ପାଟିରେ କଥା ହଉଥିବା ତାହେଲେ ସେଟା ସେମାନେ ବି ଶିଖିବେ, ନାହିଁ ଏମିତି ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବୋଧେ ବୋଲି ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଯଦି କିଏ ରୋଗରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କି ପ୍ରକାର ନଉଛୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ହିଁ ଶିଖିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖି ହିଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ହେବା ନାହିଁ, ହେରୋଦିଆ ପରି ମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହେରୋଦିଆ ସେ କଣ କରୁଛି, ତାର ଝିଅକୁ ଶିଖାଉଛି, ତାର ଝିଅକୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିନା ରାଜା ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବାକୁ କହୁଛି।
राजा को नाचवा को तू राजा मन को तू मुग्ध करबो तापर राजा खुशी है तोते मागबे कौन टा दरकार बोली कहले तू कौन बोली कहबो नाଇଁ ମତେ ବାତ୍ୟଯୁଗ ଜହନର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ବୋଲି ମାଗିବୁ ଏମିତି ଇଭିଲ ଥିଙ୍ଗସ ଗୁଡିକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିଖାଇବା ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ କାର ସହିତ ଯଦି ଆମର ପଡୁ ନଥିବ ବୋଲେ ଆମେ କହିବୁ ଯାହା ତ ତାଙ୍କର ଘରେ କିଛିଟା କଥା ହଉଛି ଏଟା ମାଗବା ପରି ଯାଇ ଶୁଣିଆ ତ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ଏଟା ମନେ ରଖୁ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଶିଖାଉ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରିବିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ସାଲିଟି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି ରିବିକା ଜାକୁବକୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏଶୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡାଇ କେମିତି ସେ ଏଶୋ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ ସେ ଏଶୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡାଇ ନେବା ପାଇଁ ରିବିକା ଜାକୁବକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଛୁଆ ତୁମେ ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଛ ସେଟା ବି ଜାଣା ଛୁଆ ଏକାଥରେ ଜନ୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁଅ ଆହୁରି ସେ ବଡ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାନ ପୁଅକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ ତୋର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବ ତୁମର ଗେଲା ପୁଅ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମା ମାନେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଥାଉ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଥାଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିକିନା ମାନେ ଭେଦ ରଖିକିନା ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବୁ ଗୋଟେକୁ ଆମେ କମ ପ୍ରେମ କରିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଯିବ ଯଦି ରିବିକା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରିବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ମାତ୍ର ଏ କେମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଏ ବାପା ଏଶୋ ମୋର ପୁଅର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବ ତମକୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜାକୁବଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ମୋର ପୁଅର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ ସେ ପୁଅକୁ ଯଦି ଟିକେ କମ ଭାଗ ମିଳୁଥିବ ଏ ବାବା ସବୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାଡି ପଡି ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗବାକୁ ବସିଥାଉ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମିତି ହେଇକିନା ଗୋଟେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସବୁବେଳେ କେମିତି ସେମାନେ ମିଶିକିନା ରହିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏଠି ରିବିକା ତାର ପୁଅକୁ ସେ ଭଡକାଉଛି ତାର ପୁଅକୁ ସେ କହୁଛି ରେ ତୋର ବଡ ଭାଇ ସବୁ ତୋର ନେଇଯିବ ଦେଖେ ତୋର ବାପାକୁ ଟେଷ୍ଟିଟା ରାନ୍ଧିକିନା ନେଇଯିବ ତୁ ଯା ତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଠିରୁ ଶାଳରୁ କାଢିକିନା ଆଣିମି ତୁ କାଟିକିନା ଆଣିମି ରାନ୍ଧିକିନା ଦେବି ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ନ ଦଉ ସେ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ସେ ପ୍ରକାର କଳିର ବୀଜ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ନ ବୁଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖବା ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମେ ନେଇ ନ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେମିତିକି ତିମୋଥୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ପାଖରେ ୟୁନିକିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଜଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାତ୍ର ତିମୋଥୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପାଉଲଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁନିକିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସେବକକୁ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ତିମୋଥୀଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ୟୁନିକିଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ୟୁନିକିଙ୍କର ଅକପଟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସେବକଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବା ମାତ୍ର ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବକ କରି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଏହା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡଲ ହେଇପାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ମା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ଆମକୁ କହେ ମା ହିଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ 1:8। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ମା କଣ କରନ୍ତି? ବାପା ଉପଦେଶ ଦେବେ, ମାତ୍ର ମା ଆଦେଶ ଦେବେ। ଆମେ ଆମ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଉନା, ଆମେ କେମିତି ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଏଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ସେଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆଦେଶକୁ କେମିତି ଆଦେଶ ଦେବାର ଅଛି? ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ 31 ହିତ ଉପଦେଶ 31 ଆମେ ପଢିବା, ଲମେଲ ରାଜାଙ୍କର ମା କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେ ରାଜାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ 31:1 ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲମୁଏଲ ରାଜାର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲା ସେହି ଭାରକ୍ତି। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋହ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋ ମାନତର ପୁତ୍ର, କଣ କହିବି? ତୁମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବା ରାଜାମାନେ ଯହିଁରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତହିଁରେ ଗତି କର ନାହିଁ। ହଁ, ହେ ଲମୁ ସେତିକି ଏତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫ୍ରିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଉ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୋମେଲ ରାଜାଙ୍କର ମା, ସେ ରାଜା ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ସେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣା ବଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବସିକିନା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଢି ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବସି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କଥା। ହୁଏତ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ହେ ଚୁପ୍ କର, ଏଟା ମାନେ କୁଟୁରୁ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବେ ବୋଲି। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ କଢେଇ ନଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟିନ୍ ଏଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। କାହାର ସହିତ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବହାର ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଏମିତି ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ କି ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ କି ଯୋଉ ଧର୍ମର ହୁଅ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ସବୁ କରି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୟସ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଘଟେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଥା ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର କଲେଜରେ କଣ ହେଲା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ କଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନୁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ବାଟ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ନାଇଁ ବାପା ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଯୋଉ ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହସିକି ମା ଅଟୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାହସର ମା ଅଟୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆମ ଠାରୁ ଛଡାଇ ଆମେ କହୁନା ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ କହିଲେ ମୁଇଁ ଶୁଣିଦେବି, ମୋର ପିଲାକୁ କିଏ କହିଲେ ମୁଇଁ ଶୁଣବାର ନାଇଁ ରେ ବାପା ବୋଲି ଆମର ଶାଢୀର କାନିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ କୁଚି ଆମେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ମା ସେ ପ୍ରକାର ସାହସିକ ମା ଅଟେ। ଆମେ ଯୋକେବତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମଶା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମଶାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଯୋକେବତ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଫାରୋ କଣ କରୁଛି, ସବୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ
ମାରି ଦଉଛି। ମାରିଦେବା ସମୟରେ ସେ ମା ତାର ପିଲାକୁ କେମିତି କରି ରକ୍ଷା କରୁଛି। 3 ମାସ ଯାଏ ପୁରା ଗୋପନରେ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖ, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ଲୁଚେଇକିନା ରଖବାଟା ସହଜ କି? ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମାତ୍ର କେମିତି ବାମେଇକିନା ତାକୁ ରଖିଛି ଯେମିତିକି ଫାର ନ ଜାଣେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ କଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶୈତାନର କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ସେତିକି ବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କାନ୍ଦବା ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାହସିକ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଦାଉଦ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଷମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା। ବାଘ ଭାଲୁ ଆସି ଯୋଉ ସମୟରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଝିକିକିନା ମେଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିନା ସେ ଯାଇ ସିଂହ ଆଉ ଭାଲୁ ମୁଖରୁ ସେ ମେଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କହେ, ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ କରିବା, ଆମର ଆଣ୍ଠୁକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ମେଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇ ଆଣୁଥିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ମୁଖରୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଣ୍ଠୁରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କବଳରୁ ଆମେ ଛଡାଇ ଆଣିପାରିବା। ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର, ସେତିକି ସାହସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ କହେ, କିଏ ଯଦି ଦେଖୁଛି ମୋ ଝିଅ କି ମୋ ପୁଅ କିଛି ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଉପବାସ ନିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଆଉ କହେ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉପବାସ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଉପବାସର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସାହସିକ ମା ମାନେ ଅଟୁ। ଆମେ ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ, ପଡିଶା ଲୋକ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସିକ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସିକ ଅଟୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେତିକି ପାୱାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସୁ, ଶୈତାନ ହୁଏତ ଡରିକିନା ବାପା ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଇଲା ବେଲେ କିଛି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ହେବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ସାହସିକ ମା ମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଲାଉ। ଗୋଟେ ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆହୁରି ସୁପରିଚାଳନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା, ବହୁତ ବଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଗୋଟେ ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମା।